আমরা কতদূর ডিসকাস করেছিলাম? স্যার মলিকুলার ওয়েট কন্ট্রোল অবধি ডিসকাশনটা লাস্ট হয়েছিল। আমি যে ওয়েবিনারের লিঙ্কগুলো পাঠাই, তোমরা অ্যাটেন্ড করো? হ্যাঁ স্যার। কতজন অ্যাটেন্ড করেছো আজ অবধি? সে সবগুলো করা হয় না, তবে কিছু কিছু গুলো করেছি। স্যার কতজন লাস্ট করা হয়নি স্যার। কতজন তোমরা অ্যাটেন্ড করো একটা প্রোগ্রামে অন অ্যান অ্যাভারেজ? আমি তো অনেকগুলো শেয়ার করেছি। একজন? হ্যাঁ স্যার, আপনি ওগুলো তো ডিসি স্যারও দেয় দেখি। হ্যাঁ ওই লিঙ্কগুলো তো ডিসি স্যারও পাঠায়, ওগুলো তো অ্যাটেন্ড হ্যাঁ, করি। তা তার দ্বারা তো অ্যাটেন্ডির সংখ্যা কি বাড়ে? বা তা তো বাড়ে না, বিকজ ইউ পিপল বিলিভ ইন ইগনোরেন্স। তাই না? ও পাঠাচ্ছে পাঠাচ্ছে, কি দরকার আছে? এগুলো অ্যাটেন্ড করে আর কি হয়ে যাবে, তাই না? এনিওয়েজ, ফিউচার ইজ ইয়োর্স, হাউ ইউ উইল হ্যান্ডেল ইট, ইটস আপ টু ইউ। আমাদের পড়ানোর কথা আমরা পড়িয়ে দেবো। আহ, আচ্ছা, হ্যাঁ, কোনটা অবধি হয়েছিল? স্যার মলিকুলার ওয়েট কন্ট্রোল অবধি। ক্যারোথার্স ইকুয়েশন হয়েছিল। হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার। স্যার। স্যার ওই মলিকুলার কাউন্ট ডিস্ট্রিবিউশনের ইয়েটা দেখো হয়েছিল, টেবিলটা দেখো। ওই স্যার ওই টেবিলটা অবধি লাস্ট এইটা পড়িয়েছিলেন। এইটা হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ। এটা এক্সপ্লেন ওকে। করেছিলেন। So, actually, in a condensation polymerization, if you want to control the molecular weight, then you have to go for stoichiometric imbalance. And when there is stoichiometric imbalance, you need to calculate the degree of average degree of polymerization as 1 plus R by 1 plus R minus 2 RP. But when it is in the stoichiometric balance condition, you can calculate xn bar as 1 plus p by 1 minus p, right? So at different p values, you can see that this could be the xn bar. And when you see that r is say 0.9, your xn bar decreases to 18.7 at almost 99% conversion. Whereas at these your R value, I mean at the your balanced condition, stoichiometric balanced condition, right? When R is 1, you see the degree of polymerization as 1000. So it also indicates another point, that if you want to get the highest possible molecular weight, right, from a monomer system or a monomer pair, then you go for stoichiometric balanced condition, right? Whereas if you want to control the molecular weight, because what happens when you go for a very high molecular weight polymer synthesis, then at the end there could be side reactions, there could be tremendous rise in viscosity, there could be cross-linking, gel formation and all, right? Even in the your linear polymerization form, means যেখানে আমাদের অ্যাভারেজ ফাংশনালিটি 2, সেখানেও আমরা দেখেছি প্র্যাকটিক্যাল কেসে খুব হাই মলিকুলার ওয়েটে চলে গেলে জেল ফর্ম করে যাও। না, হোয়াট ইজ আ জেল? আই হোপ এর মধ্যে জেল কথাটা, জেল টার্মটার সঙ্গে তোমাদের পরিচয় হয়ে গেছে। হোয়াট ইজ আ জেল? জেল কাকে বলে?
Say three-dimensional crosslink polymer network যেটা Not necessarily cross-linked. It's a three-dimensional associative mass that is called a gel, right? And because of that association, it can entrap lot of solvent in it. Sol and gel, these are distinguished by their viscosity, right? Gel has tremendously high viscosity, whereas sol has very low viscosity. And the sol gel transition is marked by this exponential rise in viscosity. And for a polymer to gel, there should be some interaction. Now that interaction could be physical, say hydrogen bonded interaction, hydrophobic association, dipolar interaction like this. So it could be this type of secondary or physical interaction. And if the gel is formed through this secondary interaction, then it could be reversible. Means there could be some stimulus with the help of which the gel can again convert into sol. So this kind of gel is called reversible gel. Heat can be one very convenient stimulus that can reconvert it into sol. So if the sol gel transition or rather gel to sol transition is affected by heat, then we can call it as a thermoreversible gel. Now, if the gel is formed through chemical cross-linking, just like our cross-link polymer, right? Thermoset, the way they cross-links, or elastomer or rubber, the way they cross-links, when that three-dimensional network is formed, we call it as a, permanent gel, because when you have that a three-dimensional network formed through that chemical bonds, then you cannot reverse it. It's not a question of formation of one or two bonds. There could be many bonds, right, depending on the cross-linking agent and the polymer that is being used. So as many bonds are involved, so it is not easy. It's not easy to break them and convert them into sol. Okay, so that kind of gel is called a thermo irreversible or irreversible gel. So when I'm saying that in a polymerization, when we move to high molecular weight domain, then always there is a chance that some cross-link formation, right? Some side reaction, cross-link formation and gelation. And once that gel is formed, or once the polymer converts into gel, right, it becomes insoluble and infusible. Right, it is insoluble and infusible, right? Insoluble means you cannot solubilize it, and you cannot fuse it, means you cannot remelt it. So once that gelation occurs within a polymerization system, then it is difficult to take it out, that polymer, take out from that reactor. And you have to throw out that batch because it will be of no use. So you have to throw out that batch. It's a total wastage, and the money that is wasted depends on the batch weight. How much was the batch weight? Higher weight means higher loss. So for all industrial process, be it a condensation or addition, measures are taken so that the polymerization won't approach towards that end or completion. Once you allow that, then that gelation occurs. Now what happens, suppose you are doing this same reaction in a laboratory using few grams of your monomers, and you are doing it in a big batch, or say a pilot scale, which is just lower than that of the actual batch, because before going into actual batch, there should be something in the middle, what we call it as a pilot scale. So when there is a pilot run, means where you have a, say, instead of say 5 gram, where you are using say 10 kgs, right? 10 kgs of the reactants you are using. Now what happens, polymers being insulators, right? Polymer being insulators, and when you are going for this amount of monomer converting into polymer, it means that the material content is high,
and the viscosity that it produced through polymerization, that is also high. And because of poor stirring, because when you have a big mass with high viscosity, it is difficult to stir. Because of the poor stirring, the heat dissipation from the system, because the system is exothermic, and the heat dissipation may become very difficult to handle. So there will be local accumulation of heat that can locally increase the rate of polymerization and cross-linking also. So that way the mass would inhomogeneously cross-link, right, after some certain percentage of conversion. Now, after what percentage of conversion it is cross-linking, first you need to study in the laboratory scale, right, with some few grams of your monomer, converting it into polymer, right. And suppose you have observed that after 90% it is gelling, 90% conversion, it is converting into gel. Now when you are doing the pilot run, you must not allow it till 90%, because in that few grams of batch that you have done in the laboratory, the heat dissipation was not a big issue, because the polymer's form was less, so the viscosity rise in the medium was also less, right. But when you are going for 10 kg pilot, then the rise in viscosity will also be high, because of the higher mass of the polymer that is being produced, and accordingly the heat dissipation will become even more difficult than the smaller batch that you have studied in the laboratory. So here the gel formation may be accelerated, maybe after 70% conversion it would gel instead of 90% that you have determined in the laboratory. So here you should be very cautious, and after every say stipulated time, you need to measure the viscosity and see the trend. Whenever you will notice that there is a exponential rise in viscosity, means some indication. If you see that the viscosity rise is not as small as in the beginning, but now if you see after some time of reaction, if you see the viscosity has started to increase rapidly, then you have to take precaution and you have to stop the reaction to avoid the batch being thrown out. Okay, so these are the practical aspects that you need to check, that you need to see. One second, একটা call এসে একটু hold করো. Hello, speaking. আমি একটা ক্লাসে আছি, আমাকে 4টের পর ফোন করবে। So you have to be cautious regarding when there is an increase in batch. This is true for every reaction optimization. When you will be trying to optimize any reaction, right, from smaller batch size to higher batch size or bigger batch size, these sort of studies you need to do, right. That is very important. And regarding polymerization, the rise in viscosity is an alarming parameter that you must consider when to stop the reaction. তা এই যখন পরিস্থিতি, সেই কারণে আমাদের মলিকুলার ওয়েট কন্ট্রোলের একটা ব্যবস্থা করতে হয়, কারণ যখন জেল করে যায় না, আমরা ধরে নিই যে মলিকুলার ওয়েট, ডিগ্রি অফ পলিমারাইজেশন এগুলো ইনফাইনাইট হয়ে গেছে, কারণ তখন তো আর সিঙ্গেল পলিমার মলিকুল এক্সিস্ট করে না। যে ক্রস লিঙ্ক হতে শুরু করবে তখন অনেকগুলো পলিমার মলিকুল একসঙ্গে এক হয়ে যাচ্ছে, কারণ দে আর নাও কানেক্টেড। তাহলে সেখানে মলিকুলার ওয়েটও যেমন বাড়ে, মলিকুলার ওয়েট ডিস্ট্রিবিউশনও কিন্তু তোমার কি হয় যে চেঞ্জ হতে থাকে। তাহলে বোথ ওয়েজ ইট ইজ বিং এফেক্টেড। সেই কারণে মলিকুলার ওয়েট কন্ট্রোলটা করতে হয় এবং মলিকুলার ওয়েটের ওই এক্সপোনেনশিয়াল রাইজটাকে আটকে দিতে হয়। তা সেইটার জন্য ফর অল প্র্যাকটিক্যাল কেসেস, আমরা আবার বলছি, ল্যাবরেটরিতে আমরা প্র্যাকটিক্যালের জন্য যেটা করব বা করি সেই জিনিসটা নয়, এটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল কেসে আমি বলছি, কারণ ল্যাবরেটরিতে আমরা যেটা করি সেই নলেজটা দিয়ে ইন্ডাস্ট্রিতে চলবে না। এবং কেন চলবে না আমি ব্যাখ্যাটা করে দিলাম।
কারণ ল্যাবরেটরিতে তুমি যখন করছো সেখানে তোমাকে স্টয়সিওমেট্রিক ইমব্যালেন্স ইউজ করতে হচ্ছে না, কারণ যেহেতু ব্যাক সাইজটা কম, হিট ডিসিপেশন ইজ নট অ্যান ইস্যু, ভিসকোসিটি রাইজ ইজ অলসো নট অ্যান ইস্যু। তাহলে এখানে তোমার কি বলে এই মলিকুলার ওয়েট কন্ট্রোল অর ইনসলুবিলিটি, এই প্রবলেমটাকে ট্যাকেল করা এটা কিন্তু অনেক সহজ। কিন্তু যে এটা ব্যাচ সাইজ বাড়াবে, দ্য থিংস উইল চেঞ্জ র্যাপিডলি অ্যান্ড ইউ হ্যাভ টু টেক প্রিকশন। এবং তার জন্য এই ব্যাকগ্রাউন্ড নলেজটা দরকার, যেটা আমরা এখন ডিসকাস করলাম। তা সেই হিসেবে আমরা যদি মলিকুলার ওয়েট কন্ট্রোল করতে চাই ইন এ বিগ ব্যাচ, তখনই আমাকে স্টয়সিওমেট্রিক ইমব্যালেন্সে যেতে হবে এবং আর এর ভ্যালুটা <1 রাখতে হবে। আর হচ্ছে তোমার এন এ বাই এন বি, নাম্বার অফ মোলস অর নাম্বার অফ মলিকুলস অফ এ বাই নাম্বার অফ মলিকুলস অফ বি। তার মানে তোমার বিটাকে তোমার এর থেকে বেশি নিতে হবে, ঠিক আছে? বিটাকে তোমার এর থেকে বেশি নিতে হবে। যদি নাও তাহলে কি হবে, এটা লিমিটিং রিঅ্যাক্ট্যান্ট হিসেবে কাজ করবে। এটা যেহেতু কম আছে, এটা ফুরিয়ে গেলে মিডিয়ামে অনেক বি থাকবে, পড়ে থাকবে, রাইট? এবং সেটা কখনোই ক্রস লিঙ্ক করে যাওয়ার একটা সম্ভাবনা থাকবে না, কারণ যতক্ষণ এ থাকবে ততক্ষণই রিঅ্যাকশনটা হবে, তারপরে বন্ধ হয়ে যাবে। সো ইট ইজ আ অটো তোমার লকিং রিঅ্যাকশন, ইউ ক্যান সে। এইভাবে আমরা মলিকুলার ওয়েটটা কন্ট্রোল করতে পারি। এবং সেইখানে তোমার মলিকুলার ওয়েট কত হবে বার করতে গেলে এই যে এক্সএন বার আগে ক্যালকুলেট করতে হবে, তারপরে এক্সএন বারকে স্ট্রাকচারাল ইউনিট দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে m0 এক্সএন বার, সেখান থেকে তোমাকে মলিকুলার ওয়েটটা বার করতে হবে, রাইট? সো দিস ইজ দ্য ওয়ে হাউ ইউ ক্যান কন্ট্রোল দ্য মলিকুলার ওয়েট। এবার তোমার তো কন্ডেনসেশনের ক্ষেত্রে নট নেসেসারি যে আমাকে ডুয়াল মোনোমার সিস্টেম নিয়ে কাজ করতে হবে, আমরা তো সিঙ্গেল মোনোমার সিস্টেম নিয়েও কাজ করতে পারি, রাইট? আমরা সিঙ্গেল মোনোমার সিস্টেম নিয়েও কাজ করতে পারি। সিঙ্গেল মোনোমার সিস্টেম যদি হয়, ধরো অ্যামাইনো অ্যাসিড আমি যদি ধরি, বা হাইড্রক্সি কার্বক্সিলিক অ্যাসিড যদি আমি ধরি, মানে একটা মনোমারের মধ্যে কার্বক্সিল হাইড্রক্সিল দুটো আছে, এরা সেলফ পলিমারাইজেবল, নিজেরা নিজেরা পলিমারাইজ করতে পারে, রাইট? তাহলে এইসব ক্ষেত্রে হাউ টু কন্ট্রোল দ্য মলিকুলার ওয়েট? এখানে তো আর এর যে বিষয়টা, দুটো মনোমার নিয়ে এ আর বি, দুটো ফাংশনাল গ্রুপ দুটো মনোমারের মধ্যে, এই কেসটা নয়, রাইট? তাহলে এখানে কি করতে পারি? আমার প্রশ্নটা বোঝা গেছে? ইয়েস স্যার। কি করা যেতে পারে এখানে? স্যার রিয়াকশন মিডিয়ামের টেম্পারেচারটাকে আমরা ডিক্রিজ করতে পারি। কখন ডিক্রিজ করবে? জেল ফর্মেশনের বেশ কিছুটা আগে, যাতে না জেল ফর্মেশনটা হতে পারে। তাহলে তোমাকে মনিটর করতে হবে, কিন্তু এই জেল ফর্মেশনটাই তো আমি বললাম যেটা একটা অ্যাম্বিগুয়াস, কারণ ব্যাচ ওয়েটের সঙ্গে সঙ্গে কখন জেল করবে তার কোনো তোমার স্ট্রিক্ট রিলেশন নেই। তাহলে এদের ক্ষেত্রে মলিকুলার ওয়েট কন্ট্রোল কিভাবে করা যাবে? মানে বেসিক্যালি হাই কনভার্সনে যাওয়ার থেকে কি করে আটকাতে পারি আমি, দেখি বুদ্ধি করে বলো দেখি। স্যার মিডিয়ামে এমন কোনো কেমিক্যাল স্পিসিস অ্যাড করে দেবো যেটা আইদার কার্বক্সি বা হাইড্রক্সি গ্রুপের সাথে রিয়াকশনে যাবে, তাহলে সেটা পলিমারাইজেশন রিয়াকশনের সাথে কম্পিট করতে পারবে। জেনে বলছো? না স্যার। আইডিয়া ইজ গুড, ভেরি গুড। স্যার কোনো ইনহিবিটরের মতন, মানে ইউ নিড অ্যান ইনহিবিটর।
what it could be? What kind of compound you need to add which can act as an inhibitor or which can stop the reaction? Compete করালে রেটটাকে তুমি ড্রপ করিয়ে দিতে পারো কিন্তু স্টপ করাতে পারবে না, বাট হোয়াট উই ওয়ান্ট যে সেই মোমেন্টে আমরা স্টপ করিয়ে দেবো। স্যার এনি টাইপ অফ স্ট্রং বেস যেটা না কার্বক্সিলিক না না অ্যাসিড না, গ্রুপের সাথে রিঅ্যাকশন করবে। তাহলে তো সল্ট হয়ে গেল। হ্যাঁ তা সল্ট হলে কি রিয়াকশন পসিবিলিটি কি কাট অফ হয়ে যায়? কারণ সেটা একটা আয়নিক এন্ড করে রেখে দেবে, কার্বক্সিলেট আয়ন হয়ে থাকবে, তাই তো? ইয়েস স্যার। এবং পিএইচ তো যে কোনো ভাবে চেঞ্জ হতেই পারে, তুমি ধরো একটু ডাইলুট করে দিলে আয়নিক স্ট্রেংথ পাল্টে গেল, পিএইচ তো চেঞ্জ হবে। ইয়েস স্যার। তাহলে দ্যাট ইজ নট আ সেফ টেকনিক। তোমাকে মাথায় রাখতে হবে ইন্ডাস্ট্রির ক্ষেত্রে ইটস এ হিউজ লস, লক্ষ লক্ষ টাকা লস হয়ে যাবে। কিছু মাথায় আসছে না? আমরা যদি একটা মোনোফাংশনাল কম্পাউন্ড অ্যাড করে দিই, ধরো আমি অ্যাসিটিক অ্যাসিড অ্যাড করে দিলাম, তাহলে কি হবে? If I add acetic acid, then what will happen? স্যার যে হাইড্রক্সিল গ্রুপটা আছে ওটা অ্যাসিটিক অ্যাসিডের সাথে স্টারিফিকেশন হবে। তাহলে একটা এন্ডকে লক করে দিল, তাই তো? একটা এন্ডকে লক করে দিল, ইয়েস স্যার। তো একটা এন্ডকে লক করে দেওয়া মানে দ্য রিয়াকশন উইল স্টপ ইনস্ট্যান্টলি, রাইট? এবং এখানে তোমার ওই কি বলে, যেহেতু এস্টারই তৈরি হয়েছে মিডিয়ামে, তাহলে মিডিয়াম উইল নট বি সো সেন্সিটিভ অ্যাজ পিএইচ, যেটা তোমরা বলছিলে কেউ কেউ যে একটা স্ট্রং বেস অ্যাড করে দেওয়ার কথা। ঠিক আছে? তার মানে একটা হ্যাঁ স্যার। মোনোফাংশনাল কম্পাউন্ড, এ আর বি যদি দুটো রিয়াক্টিং ফাংশনাল গ্রুপ হয়, তাহলে একটা মোনোফাংশনাল কম্পাউন্ড তুমি যদি অ্যাড করো, রাইট, একটা মোনোফাংশনাল কম্পাউন্ড যদি অ্যাড করো,
তাহলে that can also act as an inhibitor to your close down the reaction or stop the reaction. তাহলে এটা আরেকটা ওয়ে যে তুমি মোনোফাংশনাল একটা কম্পাউন্ড, তাকে আমরা মোনোমার বলতে পারবো না, তো মোনোফাংশনাল মোনোমার এইটা হচ্ছে একটা ফার্স্ট। মোনোফাংশনাল মোনোমার বলে হয় না, মোনোফাংশনাল কম্পাউন্ড, রাইট? সো মোনোফাংশনাল কম্পাউন্ড অ্যাড করেও কিন্তু আমরা মলিকুলার ওয়েটের গ্রোথ থামাতে পারি, রিয়াকশনের মলিকুলার ওয়েটকে কন্ট্রোল করতে পারি। এটা যেমন আমাদের আগের যে পলিমারাইজেশনটা বলছিলাম, ধরো একটা ডাইঅ্যাসিড ডাইঅ্যামিন, সেখানেও আমি অ্যাড করে করতে পারি। আমি যদি একটা অ্যাসিড এন্ডকে ব্লক করে দিই বা একটা অ্যামিন এন্ডকে ব্লক করে দিই, তাহলেই তো হয়ে গেল, ফাংশনালিটিটা আমার কমে গেল দুইয়ের থেকে, তাহলে আর সিস্টেম পলিমারাইজ করবে না। তার মানে দুটো উপায় আমরা করতে পারি, একটা হচ্ছে ইমব্যালেন্স, স্টয়সিওমেট্রিক ইমব্যালেন্স, আর সেকেন্ড হচ্ছে বাই অ্যাডিং এ মোনোফাংশনাল কম্পাউন্ড। এবার এটা যদি সেলফ পলিমারাইজেবল মোনোমার হয়, লাইক আমরা সেকেন্ড যেটা ডিসকাস করলাম, সেখানে কিন্তু আমার স্টয়সিওমেট্রিক ইমব্যালেন্স এটা তো মিনিংলেস, সেখানে আমাকে কি করতে হবে, আই হ্যাভ টু গো ফর দ্য সেকেন্ড ওয়ান, রাইট? So molecular weight control producing high molecular weight step growth polymers requires high conversions greater than 98%, stoichiometric ratios of functional groups, high purity monomers and no side reactions। এইগুলো হলে তবে হাই মলিকুলার ওয়েট বা হাইয়েস্ট অ্যাচিভেবল মলিকুলার ওয়েটটা পাওয়া যায়, যেগুলো আমরা ডিসকাস করেছি শুরুতে। না চেইন গ্রোথ পলিমারাইজেশন, এটা আচ্ছা, নেক্সট হচ্ছে আমাদের চেইন গ্রোথের ক্ষেত্রে যেটা আমাদের সিম্পল অ্যাডিশন হয়, it is also called addition polymerization and it was named as addition polymerization by Carothers in the year 1931. The polymerization requires an initiator, a substance that starts the reaction. একটা ইনিশিয়েটর দরকার হয়, ইনিশিয়েটরটা রিয়াকশনটাকে ইনিশিয়েট করবে। কারণ এই অ্যাডিশন পলিমারাইজেশনে যে ধরনের মোনোমার গুলো ব্যবহার করা হয় বা যে ধরনের মোনোমার অ্যাডিশন পলিমারাইজেশন দেয়, সেটা হচ্ছে আনস্যাচুরেটেড মোনোমার, যাদেরকে বলা হয় ভিনাইল ডেরিভেটিভস। আনস্যাচুরেটেড মোনোমারের মধ্যেই তো অ্যাডিশন হয়, রাইট? আনস্যাচুরেটেড কম্পাউন্ডের মধ্যেই অ্যাডিশন হয়, এখানেও ঠিক তাই, আনস্যাচুরেটেড মোনোমার্স গুলোর মধ্যে অ্যাডিশন হবে। এবং আনস্যাচুরেশন, লাইক আওয়ার monomers that are used in condensation polymerization, unlike them unsaturated compound এ তো কোনো পার্টিকুলার ফাংশনালিটি নেই, এবং এটা মোনোমারে কনভার্ট হবে ওয়ান্স ইউ ব্রেক দ্য পাই বন্ড, রাইট? সেটাকে হোমোজিনিয়াস নিউক্লিয়েজ মানে তোমার ক্লিভেজ যদি করতে পারো, যেটাতে আমাদের ফ্রি র্যাডিক্যাল জেনারেট করে, অথবা যদি হেটেরোজেনিয়াস করো, আইদার ক্যাটায়নিক অর অ্যানায়নিক ডিপেন্ডিং অন দ্য সাবস্টিটিউয়েন্ট প্রেজেন্ট অন ওয়ান কার্বন, রাইট? তা সেইটার উপর ডিপেন্ড করে এটা কিন্তু ফাইনালি একটা তোমার অ্যাক্টিভেটেড হবে, এবং এই অ্যাক্টিভেটেড ফর্মটার সঙ্গে ইনিশিয়েটর ফ্র্যাগমেন্ট অ্যাড হয়ে একটা অ্যাক্টিভেটেড স্পিসিস তৈরি করবে, যেটা কিনা উইল কিপ অন অ্যাডিং আদার মোনোমার্স, রাইট? এটাই হচ্ছে এর মেকানিজমটা। তো এখানে এই ইনিশিয়েটর যেটা, ধরো আই, রাইট? ধরো একটা ইনিশিয়েটর ব্যবহার করা হলো, এখানে আই যে ইনিশিয়েটরটাকে ডিনোট করা হচ্ছে, আইটা একটা কেমিক্যাল ইনিশিয়েটর। এছাড়াও কিন্তু তোমার বাই অ্যাপ্লাইং হাই এনার্জি রেডিয়েশন, মানে একটা এনার্জি সোর্স, ইনিশিয়েটর তো কি একটা এনার্জি সোর্স, সেটা কেমিক্যাল হতে পারে, সেটা ফিজিক্যাল হতে পারে। ফিজিক্যাল বলতে যে আমরা বলতে পারি, যেমন ধরো এই হাই এনার্জি ইরাডিয়েশন, মানে ইলেকট্রন বিম ইরাডিয়েশন, আলট্রাভায়োলেট লাইট ইরাডিয়েশন, ইভেন মাইক্রোওয়েভ। আমি তো অনেক পলিমারাইজেশন করেছি ডোমেস্টিক মাইক্রোওয়েভ ওভেনের মধ্যে, ঠিক আছে? আমাদের যে ডোমেস্টিক মাইক্রোওয়েভ ওভেন, তার মধ্যে ঢুকিয়েও পলিমারাইজেশন করেছি আমি। তা এই মাইক্রোওয়েভের মধ্যে যে পলিমারাইজেশন কেন হয় বলো দেখি, মাইক্রোওয়েভে পলিমারাইজেশন? স্যার হিট ইনডিউস হচ্ছে বলে। হিট ইনডিউস বলতে?
স্যার আপনি যে বললেন ফ্রিকোয়েন্সিটা খুব বেশি, তো তো ফ্রিকোয়েন্সি এনার্জি বেশি, না হ্যাঁ, মাইক্রোওয়েভটা তো ভিজিবলের ওপরে গো, উম, আহ, মানে লোয়ার মাইক্রোওয়েভ এনার্জির দিকে, ইনফ্রারেডের থেকেও তো লোয়ার এনার্জি। আমাদের একদিকে আছে আল্ট্রাভায়োলেট, ভায়োলেটটা যেখানে শেষ হচ্ছে ভিবজিওরের, সেখানে ভি ফর ভায়োলেট, তার থেকেও বেশি এনার্জি হলে আল্ট্রাভায়োলেট। তারপরে ভিবজিওরের শেষ হচ্ছে আর রেড, রেডের থেকেও কম এনার্জি হলে ইনফ্রারেড। মাইক্রোওয়েভটা তো ইনফ্রারেডের থেকেও কম এনার্জি, তাহলে ফ্রিকোয়েন্সি কি করে বেশি হয়? এই স্পেকট্রামটাকে কি বলে বলো তো? So electromagnetic spectrum. Electromagnetic spectrum. What is the importance of this electromagnetic spectrum? বেসিক্যালি এটা দিয়ে আমরা বিভিন্ন রকমের ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জের ওয়েভলেন্থ গুলো, রেডিয়েশনের ওয়েভলেন্থ গুলো জানতে পারি, তাদের সাথে অ্যাসোসিয়েটেড এনার্জি গুলো জানতে পারি। সেটা জেনে আমরা কাজে লাগাই কিভাবে? আমাদের ডেইলি লাইফে আমরা ইউজ করতে পারি, যেরকম মাইক্রোওয়েভে পলিমারাইজেশনের ক্ষেত্রে আমরা মাইক্রোওয়েভ রেডিয়েশনটা ইউজ করতে পারছি, কারণ তার সেই সাফিসিয়েন্ট এনার্জিটা আছে যেটা আমার আনস্যাচুরেটেড সিস্টেমের বন্ডটাকে ক্লিভ করে অ্যাডিশনের জন্য ইনিশিয়েট করতে পারবে। ডেইলি লাইফে ইউজ নয়, আমরা বিভিন্ন ডিফারেন্ট পারপাসে, সাইন্টিফিক পারপাসে ইউজ করি। তার মধ্যে কিছু কিছু ডেইলি লাইফে আসতে পারে, যেমন মাইক্রোওয়েভ, সেটা তুমি ঠিকই বলেছো। এটা শুধুমাত্র পলিমারাইজেশনের রেসপেক্টে বলার তো দরকার নেই, আমরা ডোমেস্টিক ওভেনটাতেই করেছি, যেটা কুকিং এবং হিটিং পারপাসে ইউজ হয়, রাইট? এবং এখানে এনার্জি এনার্জি যেটা, সেটা হচ্ছে যে অ্যাজ গুড অ্যাজ হিট। কারণ এই মাইক্রোওয়েভটা দিলে একটা অর্গানিক মলিকিউলের রোটেশনাল মুভমেন্টটা তোমার কি হয়, সেটা ইম্প্যাক্টেড হয়, এবং রোটেশনাল মুভমেন্টে যে এনার্জিটা যে লাগে বন্ডের, সেইটা মাইক্রোওয়েভের সাথে মিলে গেলে তখন সেখানে একটা রেজোনেন্স তৈরি হয়, এবং মাইক্রোওয়েভ এনার্জিটাকে মলিকিউল তখন অ্যাবজর্ব করতে শুরু করে এবং গরম হয়, এবং সেটার থেকেই আমরা এই হিটিং এফেক্ট যেটা সেটা পাই, রাইট? কিন্তু আমি তোমাদের থেকে যে উত্তরটা চাইছিলাম সেটা পেলাম না। সেই উত্তরটা কিন্তু তোমরা প্রত্যেকেই দিতে পারো, এখানে বিএসসি আর 10+2 এর কিন্তু তফাৎ নেই। এফটিআইআর শুনেছো? হ্যাভ ইউ হার্ড অ্যাবাউট স্পেকট্রোস্কোপি? ইয়েস স্যার। হোয়াট ইজ আ স্পেকট্রোস্কোপি? Sir, spectroscopies basically deal with upon radiation, how chemical molecules react, or uh, how chemical spectra they gives. দুটো কি Basically, এক the হলো? basically the interaction of radiation with a chemical molecule. দ্যাট ইজ দ্য পয়েন্ট। 3 নম্বরে যেটা বললে এটাই আসল জিনিস, ইন্টারাকশন। একটা মলিকিউল কিভাবে ইন্টারঅ্যাক্ট করছে উইথ দ্য রেডিয়েশন, রাইট? সেইটার এফেক্টই হচ্ছে স্পেকট্রোস্কোপি। স্পেকট্রোস্কোপির দুটো ব্রড ক্যাটাগরি হয়, একটা হচ্ছে অ্যাবজর্পশন স্পেকট্রোস্কোপি আর একটা হচ্ছে এমিশন স্পেকট্রোস্কোপি। অ্যাবজর্পশন স্পেকট্রোস্কোপির এক্সাম্পল বলতে পারবে? Sir, UV visible spectroscopy. How? Your answer is right.
অ্যাবজর্পশন স্পেকট্রোস্কোপি মানে আমরা যখন এই ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশন দিয়ে একটা কেমিক্যাল বা একটা মলিকিউলকে আমরা ইরাডিয়েট করছি, তখন মলিকিউলটা ওই এনার্জিকে যে অ্যাবজর্ব করছে, সে অ্যাবজর্পশনের জন্য তার মধ্যে যে ঘটনাটা ঘটছে মানে অ্যাবজর্পটিভ যে ইন্টারাকশনটা, সেই ফেনোমেননকে আমরা যখন ম্যাপিং করি, যেটাকে আমরা বলি ওই স্পেকট্রাম, যখন ম্যাপিং করি সেইটাকে, সেই স্পেকট্রোস্কোপিকে বলি আমরা অ্যাবজর্পশন স্পেকট্রোস্কোপি। অর্থাৎ আমরা মলিকিউলের ক্যারেক্টারিস্টিক্সটাকে যখন বার করার চেষ্টা করি ইউজিং দ্য অ্যাবজর্পশন ফেনোমেনন, and absorption of what? This electromagnetic radiation by the molecule. এইভাবে আমরা যদি একটা মলিকিউলকে আল্ট্রাভায়োলেট লাইট দিয়ে ইরাডিয়েট করি, মলিকিউলের মধ্যে যদি তোমার আনস্যাচুরেশনস থাকে, তাহলে তাদের পাই ইলেকট্রনস গুলো কি হয়, সেগুলো তাদের হায়ার এনার্জিতে চলে যায়, পাই স্টার লেভেলে চলে যায়, রাইট? এই ট্রানজিশনটা হয় পাই টু পাই স্টার। ওকে, এবং আমরা সেই ট্রানজিশনটাকে, এই যে ল্যামডা ম্যাক্স বা ল্যামডা যেটা, সেটা তো ওয়েভলেংথ, এবং যে ওয়েভলেংথে ম্যাক্সিমাম অ্যাবজর্পশন হচ্ছে সেইটাই আমরা বার করি। তো সো ইট ইজ দ্যাট অ্যাবজর্পশন দ্যাট উই আর ম্যাপিং। সো দিস ইজ অ্যান অ্যাবজর্পশন স্পেকট্রোস্কোপি। সিমিলারলি যদি আমরা ইনফ্রারেড লাইট দিয়ে ইরাডিয়েট করি, তাহলে মলিকিউলের মধ্যে বন্ডের যে ভাইব্রেশন, যেটা মলিকিউলের ডাইপোল মোমেন্টের উপর ডিপেন্ডেন্ট, ডাইপোল মোমেন্ট যদি না থাকে তাহলে তারা ইনফ্রারেড অ্যাক্টিভ হবে না, আই মিন ইনফ্রারেড লাইটকে অ্যাবজর্ব করবে না। তা এরকম ডাইপোল মোমেন্ট ওলা বিভিন্ন বন্ড আছে, সিঙ্গেল বন্ড, ডাবল বন্ড, ট্রিপল বন্ড, তাহলে এদের প্রত্যেকের ভাইব্রেশন ফ্রিকোয়েন্সিও আলাদা, এবং সেই ভাইব্রেশনটা হচ্ছে, একটা হচ্ছে স্ট্রেচিং, একটা হচ্ছে বেন্ডিং, রাইট? এছাড়াও টুইস্টিং, ওয়াগিং, ইন প্লেন, আউট অফ প্লেন, বিভিন্ন ধরনের আছে ভাইব্রেশন। তাহলে এইগুলো সব কালেকটিভলি আমরা যদি ভাইব্রেশন বলি, তাহলে এক একটা বন্ডের তোমার যে ভাইব্রেশন এনার্জি, সেই ইনফ্রারেড লাইটের যে পার্টে এই এনার্জির সাথে ম্যাচ করবে, তখন সেই বন্ডগুলো ওই পার্টের এনার্জিকে অ্যাবজর্ব করবে। তাহলে আমরা সেখানে এবার যদি আমরা অ্যাবজর্পশনটাকে ম্যাপিং করি, তাহলে আমরা বুঝে যাব যে রেঞ্জ অফ ইনফ্রারেড লাইটটা আমরা স্যাম্পলের মধ্যে পাঠিয়েছি, তার মধ্যে কোন কোন ডোমেনে অ্যাবজর্পশন হয়েছে, সেখান থেকে বন্ডগুলোকে আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারবো। সো ইনফ্রারেড স্পেকট্রোস্কোপি ইজ অলসো অ্যান অ্যাবজর্পশন স্পেকট্রোস্কোপি। এবার এটা যদি ধরো একটা মলিকিউলকে তুমি এক্স রে দিয়ে তুমি ইরাডিয়েট করছো, রাইট? এক্স রে দিয়ে ইরাডিয়েট করছো, এবার এক্স রে যে ওয়েভলেংথটা, এক্স রে ওয়েভলেংথটা মলিকিউলার ডাইমেনশনের সাথে একদম ম্যাচ করে, এবং যেহেতু ম্যাচ করে এখান থেকে রিফ্লেকশন হয়, রাইট? এবং রিফ্লেকশন ইন দ্য 3 ডাইমেনশন, আমি যদি 1 ডাইমেনশনে ভাবি দ্যাট ইজ রিফ্লেকশন, কিন্তু রিফ্লেকশন ইন অল 3 ডাইমেনশন বা অল অ্যারাউন্ড I mean this 360 degree, সেটাকেই বলে স্ক্যাটারিং, বিচ্ছুরণ, স্ক্যাটারিং, রাইট? তাহলে এক্স রে দিলে আমরা দেখেছি ডিফারেন্ট অ্যাঙ্গেলে স্ক্যাটার করে, এবং সেখান থেকে আমরা তার অর্গানাইজেশন অফ দ্য মলিকিউল সেটা বুঝতে পারি, ক্রিস্টালাইন না অ্যামরফাস, সেইটা বোঝা যায়। এবার আমরা একটা মলিকিউলকে যদি ফোটন দিয়ে এক্সাইট করি, ফোটন এনার্জি প্যাকেট, ফোটন দিয়ে এক্সাইট করি, তাহলে মলিকিউলটা এরকম তার পাই বন্ডের যে ইলেকট্রনস গুলো ইউভি ভিজিবল, এই যে ইউভি ভিজিবল আমরা বলি না, ইউভি স্পেকট্রোস্কোপি তো বলা হলো, সেটা ইরাডিয়েট করা হচ্ছে আল্ট্রাভায়োলেট লাইট দিয়ে। জেনারেলি ইউভি স্পেকট্রোস্কোপিটা শুধু আলাদা থাকে না, ওটা ইউভি ভিজিবল স্পেকট্রোস্কোপি একসাথে আসে। অর্থাৎ যে লাইটটা দিয়ে তুমি ইরাডিয়েট করছো, শুধুমাত্র সেটা ইউভি লাইট নয়, তার মধ্যে ভিজিবল লাইটও থাকে। এবং ভিজিবল লাইটটা কখন এফেক্টিভ হয়, যদি আমার মলিকিউলটা কালার্ড হয়, তখন সে ভিজিবল রেঞ্জে অ্যাবজর্পশন দেবে। আর যদি মলিকিউলটা হোয়াইট হয় তখন, বা কম্পাউন্ডটা যদি হোয়াইট হয়, তখন সে আলট্রাভায়োলেট রিজিয়নে অ্যাবজর্পশন দেবে, এবং আলট্রাভায়োলেট রিজিয়নে অ্যাবজর্পশন দিলে তার এমিশনটা মোটামুটি আলট্রাভায়োলেট রিজিয়নেই হয়, আর ভিজিবল রিজিয়নে অ্যাবজর্পশন দিলে ভিজিবল রেঞ্জেই এমিশনটা হয়। তো যাই হোক, এই যে ভিজিবল রেঞ্জের যে ফোটনটা, রাইট, এই ফোটনটা দিয়ে আমরা যদি এক্সাইট করি, তাহলেও কিন্তু এই পাই ইলেকট্রনস গুলো তোমার হচ্ছে যে ভ্যালেন্স ব্যান্ড থেকে কন্ডাকশন ব্যান্ডে চলে যায়, এবং মানে যেটাকে আমরা বলি গ্রাউন্ড স্টেট থেকে এক্সাইটেড স্টেটে যাওয়া। এই গ্রাউন্ড স্টেট থেকে এক্সাইটেড স্টেটে যে আপার লেভেলে যাচ্ছে,
সেখানে ওই এক্সাইটেড স্টেটের সিঁড়িগুলো এক ধাপ দু ধাপ তিন ধাপ করে নেমে লোয়েস্ট যে এক্সাইটেড স্টেট এনার্জি সেখান থেকে ও ঝাঁপ দেয় আবার গ্রাউন্ড স্টেটে। এইটাকে আমরা বলি ফ্লুরোসেন্স। দিস ইজ কল্ড ফ্লুরোসেন্স, কারণ ও যখন ঝাঁপ দেয় সেখানেও একটা কালার্ড লাইট যেটা উইচ কামস ইন দ্য ভিজিবল রিজিয়ন ও সেটাকে রেডিয়েট করে। এটাকে আমরা বলি রেডিয়েটিভ রিল্যাক্সেশন। এবং আমরা এই এমিশন স্পেকট্রাম মানে ও যে কত ওয়েভলেংথের লাইটকে এমিট করছে সেইটাকে আমরা ম্যাপ করি। তার মানে ওর এমিশন ফেনোমেননটাকে আমি ম্যাপ করছি। তার মানে দিস স্পেকট্রোস্কোপি ইজ এমিশন স্পেকট্রোস্কোপি, অর্থাৎ যেটাকে আমরা বলি ফটোলুমিনেসেন্স স্পেকট্রোস্কোপি। এখান থেকে ফ্লোরোসেন্স, ফসফোরেসেন্স এই সমস্ত ফেনোমেনন, সেগুলোর রিল্যাক্সেশন বিহেভিয়ার, টাইম ডিকে, কোয়ান্টাম ইল্ড, এগুলো আমরা সব ক্যালকুলেট করতে পারি। যে একটা মলিকিউলের তোমার কোয়ান্টাম ইল্ড কত বলতে আমরা যদি তাকে এই ফোটন দিয়ে এক্সাইট করি তাহলে ভ্যালেন্স শেলের কত পার্সেন্ট ইলেকট্রন তোমার চলে যাচ্ছে আপার শেলে বা এক্সাইটেড স্টেটে যাচ্ছে, রাইট। এবং এটা হচ্ছে অ্যাবজর্পশন পিক এরিয়া থেকে বার করতে পারবো, আর এমিশন পিক এরিয়া থেকে বার করবো এই যে উপরে গেল তার কতগুলো ফিরে এলো। যত বেশি ফিরে আসবে তত ইন্টেন্সিটি বেশি হবে, এমিশন ইন্টেন্সিটি বেশি হবে, অর্থাৎ যে লাইট আমরা যেটা এমিট করছে তার ইন্টেন্সিটিটা বেশি হবে, অর্থাৎ অনেক চকচক করবে, রাইট। আর এরকম হতে পারে যে তারা এক্সাইটেড স্টেটে গিয়ে এইভাবে গ্রাউন্ড স্টেটে ফিরলো না, তারা একটা ইন্টারমিডিয়েট স্টেটে এলো, মানে এক্সাইটেড স্টেটের যে লোয়েস্ট এনার্জি আর গ্রাউন্ড স্টেটের যে হাইয়েস্ট এনার্জি এই দুটোর মাঝামাঝি একটা ইন্টারমিডিয়েট স্টেটে তারা আগে এলো, রাইট। মানে অনেক ঘটনাটা এইরকম যে একটা উঁচু পাঁচিল আছে, উঁচু পাঁচিল থেকে তুমি হয়তো খুব সাহসী তুমি ঝাঁপিয়ে নিচে নেমে এলে, ঠিক আছে। এবার আরেকজন যে ওপরে রয়েছে তোমার বন্ধু সে অত সাহসী নয়, তার দেখে ভয় লাগছে আমি এতটা ঝাঁপাতে পারবো না, ইম্প্যাক্ট আমার যেটা হবে তাতে আমার চোট পাবো আমি অনেক। সেই কারণে সে কি করলো, সে পাঁচিলটার ধরো উপায় আছে গা বেয়ে কিছুটা মাঝামাঝি বরাবর আগে নেমে এলো, ঠিক আছে, নেমে এসে তারপরে ও ঝাঁপালো, রাইট। এইটাকে এই যে নেমে আসছে আগে প্রথমে অল্প অল্প করে এটাকে বলা হয় ইন্টার সিস্টেম ক্রসিং। এবং এখানে ইলেকট্রন স্পিনটা তোমার চেঞ্জ হয়ে যায়, সিংলেট স্পিনটা থেকে ট্রিপলেট স্পিনে কনভার্ট হয়ে যায়। তাহলে এই সিংলেট থেকে ট্রিপলেট কনভার্সন হলো থ্রু ইন্টার সিস্টেম ক্রসিং হয়ে তারপরে ইন্টারমিডিয়েট থেকে ঝাঁপালো। তাহলে এই যে ঘটনাটা ঘটে এটা কিন্তু টাইম টেকিং ফেনোমেনন, এটাকে বলা হয় ফসফোরেসেন্স। ফ্লোরোসেন্স খুব তাড়াতাড়ি মিটে যায় কিন্তু ফসফোরেসেন্সটা দেরি করে ঘটে। তুমি বুঝতেই পারছো টাইম ডোমেনে তুমি ধপাস করে লাফিয়ে গেলে উপর থেকে, সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাটা শেষ হয়ে গেল। কিন্তু যে আস্তে আস্তে একটা মাঝ বরাবর জায়গা আগে এলো, এছাড়া কমফোর্টেবল জায়গায় এলো, এসে এবার সে মনে করছে আমি এখান থেকে লাফাতে পারবো, তারপরে সে লাফাচ্ছে, তাহলে অফকোর্স ইট ইজ মোর টাইম টেকিং। তো সেই কারণে ফসফোরেসেন্স কিন্তু অনেকক্ষণ লাস্ট করে, রাইট। কিন্তু ফ্লোরোসেন্সটা একটা হয়ে সঙ্গে সঙ্গে তোমার শেষ হয়ে যায়। ফসফোরেসেন্স এই যে বলে যে আলে আর আলো, রাইট, তোমরা তো পড়েছো যে মিথেন, মিথেন যেটা জলে, হ্যাঁ, ওখানে যে তোমার ওই আলেয়া বলতে ওখানে যেটা ওয়াটারকে অনেক দিন ধরে ওই ক্ষেতের মধ্যে তা ও জলটা পচে গেলে ওখান থেকে কি হয় যে মিথেন গ্যাস বেরোয়, রাইট, মাটি এবং তোমার ওই জল সব মিলিয়ে, এবং সেই মিথেন গ্যাসটা কোনোভাবে এটা ফ্লেমেবল সেটা হচ্ছে, এবং সেটা ফসফোরেসেন্সের মতো জলে, কারণ ফসফোরেসেন্সটা ডিলেড ফেনোমেনন। ফসফরাস অন্ধকারে জলে, রাইট। আবার তোমার দেখবে যে যেগুলো আমরা বলি কিছু ঘড়ি আছে যেগুলো অন্ধকারে তোমার কাঁটাগুলো হচ্ছে যে মনে হচ্ছে জল 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 করছে, এই যে জল জল করার ব্যাপার অন্ধকারে অনেকক্ষণ ধরে, এটা হচ্ছে ফসফোরেসেন্স। আর ফ্লোরোসেন্স হলে এতক্ষণ ধরে সেটা জ্বলতো না, এতক্ষণ ধরে এই ঘটনাটা ঘটতো না। তাহলে ইম্পর্টেন্সটা হচ্ছে এইটা, স্পেকট্রোস্কোপের ইম্পর্টেন্সটা হচ্ছে এইটা যে এক একটা এনার্জিকে কাজে লাগিয়ে আমরা এক এক ধরনের ক্যারেক্টারিস্টিক্স মলিকুলের ক্ষেত্রে করতে পারি, এবং সেইখান থেকে আমরা অনেক আননোন জিনিসকে রিজলভ করতে পারি। নোন স্যাম্পল দিয়ে আমরা টেস্ট করে আইডিয়া করে নেবো, ক্যালিব্রেশন করে নেবো, নিয়ে তারপরে আননোন স্যাম্পলের জন্য আমরা সেই ক্যালিব্রেশনটা ইউজ করে সেখান থেকে আমরা আইডেন্টিফিকেশন করব। তাহলে স্পেকট্রোস্কোপির এইটা হচ্ছে একটা ট্রিমেন্ডাস ইম্পর্টেন্স, রাইট। ইটস আ ট্রিমেন্ডাস ইম্পর্টেন্স অফ স্পেকট্রোস্কোপি, যেটা আমাদের সাইন্টিফিক লার্নিং এর জন্য কাজে লাগানো হয়।
বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ স্যার। ওকে, সো যেটা আমরা বলছিলাম যে এই যে ইনিশিয়েশনটা কেমিক্যাল ইনিশিয়েটর অথবা এই ধরনের হাই এনার্জি সোর্স থেকে করা যায় মনোমারে। সেটা ইউভি রেডিয়েশন, আলট্রাভায়োলেট, মাইক্রোওয়েভে যেহেতু মাইক্রোওয়েভের ওয়েভলেন্থটা হচ্ছে খুব বেশি কারণ এনার্জিটা কম, সেই কারণে এদের হিটিং এফেক্ট বেশি। যাদেরই ওয়েভলেন্থ বেশি ভিজিবল রিজিয়ন থেকে উপরের দিকে অর্থাৎ এই ইনফ্রারেড অনওয়ার্ডস, এদের ওয়েভলেন্থ তো বেশি, তার ফলে এরা তোমার রিফ্লেকশন করে অনেক দূর আসতে পারে কারণ ওয়েভ লেন্থটাই তো বেশি। যে কারণে দেখো এই যে রেডিও ওয়েভ তো অনেক কম এনার্জি। হ্যাঁ, এই যে সিগন্যালগুলো যে ধরে এটা তো রেডিও ওয়েভে, তাহলে এদের ওয়েভলেন্থটা এত বড় যে এরা হয়তো কয়েকটা রিফ্লেকশন করেই তোমার ওপরের ওই আয়নোস্ফিয়ার থেকে ধাক্কা খেয়ে নেমে চলে আসবে এবং আমাদের এই যে সিগন্যাল ক্যাচিং যে ইকুইপমেন্টস গুলো তারা এগুলোকে ধরতে পারে। রাইট, তাহলে এই ঘটনাগুলো ঘটে রিগার্ডিং দিস ইয়োর ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশন। মাইক্রোওয়েভের ক্ষেত্রে এখানে হিটিং এফেক্ট আছে, আমরা মেনলি ওই হিটিং এফেক্টটাকে কাজে লাগিয়ে আমি ডোমেস্টিক মাইক্রোওয়েভ ওভেনে আমি করেছি পলিমারাইজেশন। সুবিধাটা হচ্ছে এখানে যে তোমার 5-7 মিনিটের মধ্যেই পলিমারটা তৈরি হয়ে যাবে, তবে পিওর পলিমার হবে না, মলিকুলার ওয়েট ডিস্ট্রিবিউশনটা খুব ওয়াইড হবে যেহেতু রিয়াকশনটা তুমি কন্ট্রোল করতে পারবে না এখানে। কিন্তু তুমি যদি মাইক্রোওয়েভ রিয়াক্টারে রিয়াকশনটা করো তাহলে অনেক বেশি কন্ট্রোল ওয়েতে করতে পারবে এবং সেক্ষেত্রে আরো বেটার কোয়ালিটি পলিমার তৈরি হবে। যাই হোক, এখানে এই যে ইনিশিয়েশন যেটা আমরা বলছিলাম যে ইউ হ্যাভ টু initiate the polymerization means you have to activate the monomers so that they can start to polymerize। এই কাজটা মোস্ট কমনলি কেমিক্যাল ইনিশিয়েটর দিয়ে করা হয়, যেটা আই দিয়ে ডিনোট করা হচ্ছে। এই কেমিক্যাল ইনিশিয়েটরটা কি করে, সেটা প্রথমে নিজে ব্রেক করে র্যাডিক্যালস তৈরি করে, এই র্যাডিক্যালস বা আয়ন্স তৈরি করে। এই র্যাডিক্যালস বা আয়ন্স এরা মনোমারের সাথে অ্যাড হয়ে অ্যাক্টিভেটেড মোনোমার র্যাডিক্যাল বা আয়ন্স তৈরি হয়। and once this activated monomer radicals or ions are produced, then they get attached with the monomer, fresh monomer, and they proceed for polymerization, right? তাহলে এইভাবে প্রোপাগেশনটা হয় যে আই এম স্টার সেটা এন এম এর সাথে অ্যাড হচ্ছে, মানে এন নাম্বার অফ মোনোমার্স হয়ে আই এম এন এম স্টার তৈরি হচ্ছে, অর্থাৎ এখানে এনটা অ্যাকচুয়ালি তখন ডিগ্রি অফ পলিমারাইজেশন হয়ে গেল। ধরো এখানে এন এর ভ্যালু যদি 24 হয় তাহলে আই এম স্টার যেটা মানে আই এম ডট বা স্টার এটা হচ্ছে র্যাডিক্যালটা, এ 24টা মোনোমারের সাথে অ্যাড হলো, তাহলে আই এম এন মানে এম হোল 24 ইন্টু এম ডট বা এম স্টার, রাইট? এটাই হবে আমাদের রিয়াকশন। এবং যখন এই ইনিশিয়েশন হলো তারপরে প্রোপাগেট করলো করে এবার তো উইল হ্যাভ টু টার্মিনেট, রাইট? তাহলে টার্মিনেট করবে এবং রিয়াকশনস সেখানে ডিপেন্ড করবে টার্মিনেশনটা এম ডটের ওপর, রাইট? এম ডট অর্থাৎ এখানে তো টার্মিনেট করবে র্যাডিক্যালস গুলো, তাহলে এই যে তোমার আই এম এন এম ডট এইরকম মলিকিউলস গুলোর কনসেন্ট্রেশনের উপর ডিপেন্ড করবে। সেটা একটা না দুটো সেটা আমরা পরে দেখব কাইনেটিক্স এর সময়, কিন্তু এটা ডিপেন্ড করবে তোমার ওই গ্রোয়িং র্যাডিক্যালের উপর। আচ্ছা, এইখান থেকে আমরা তার মানে ডিগ্রি অফ পলিমারাইজেশন যেটাকে আমরা এক্সএন বার দিয়ে ডিনোট করি, এই ডিগ্রি অফ পলিমারাইজেশনের একটা ফর্মুলেশন আমরা করতে পারি, সেটা হচ্ছে মোলস অফ মোনোমার কনজিউম বাই মোলস অফ চেঞ্জ প্রডিউসড। তাই তো, কতটা মোনোমার কনজিউমড হলো আর কতটা চেন তোমার তৈরি হলো, মানে মোলের হিসেবে তুমি যদি ভাবো। দ্য রেশিও অফ ইনিশিয়েটর টু মোনোমার ইট স্ট্রংলি ইনফ্লুয়েন্সেস দ্য চেন লেংথ। ইনিশিয়েটর টু মোনোমার, তুমি যদি ইনিশিয়েটর বেশি নাও তাহলে চেন লেংথ ছোট হয়ে যাবে, আর ইনিশিয়েটর যদি কম রাখো কনসেন্ট্রেশন ওয়াইজ তাহলে তোমার চেন লেংথ বাড়বে, চেন লেংথ অফ দ্য পলিমার বাড়বে, তার মানে মলিকুলার ওয়েট বাড়বে। তার মানে ইনিশিয়েটর কনসেন্ট্রেশনের সঙ্গে তোমার পলিমারের মলিকুলার ওয়েটটা হাইলি রিলেটেড। হায়ার ইনিশিয়েটর নিলে, হায়ার অ্যামাউন্ট অফ ইনিশিয়েটর নিলে মলিকুলার ওয়েটটা ফল করে যায়, আবার
তোমার যদি লোয়ার অ্যামাউন্ট অফ ইনিশিয়েটর নাও তাহলে মলিকুলার ওয়েটটা বেশি পাওয়া যায়। এর এক্সপ্লানেশনটা কি হবে? Sir, like if there are 12 monomers and if we take one initiator, then there will be like only one polymer chain at the end of it, which so degree of polymerization will be 12. Now, for example, if we take two initiator, so like there is a probability that like there will be two polymer chain, each having six monomers. So the degree of polymerization falls, but then the number of polymer chain increases. এটা কি পড়েছো? নো স্যার, মানে আমি জানতাম আপনার ক্লাস আছে, সো হ্যাঁ আমি দেখেছি মানে পরের ভেরি গুড, আই এম ইমপ্রেসড, ভেরি গুড। সো ইয়োর বুঝতে পেরেছো সবাই? হ্যাঁ স্যার। So when you are increasing the growth center, the monomers present they will be distributed among, right? ইনিশিয়েটর বাড়ানো মানে ইনিশিয়েটর থেকে যে র্যাডিক্যালটা তৈরি হচ্ছে সেই র্যাডিক্যালটা আরো বেশি মনোমারকে অ্যাক্টিভেট করে মনোমার র্যাডিক্যাল তৈরি করবে, মানে গ্রোথ সেন্টার তৈরি করবে। এবার মনোমারের সংখ্যাটা যেহেতু ফিক্সড, রাইট, মনোমারের সংখ্যাটা যেহেতু ফিক্সড, তাহলে এখন তারা আরো বেশি ডিস্ট্রিবিউটেড হয়ে যাবে। আমরা মিষ্টির দোকানের একটা এক্সাম্পল, যেটা তোমাদেরকেই তো বললাম, বোধহয় বললাম না এইসবে তোমাদের? না স্যার। হ্যাঁ, তাহলে এরকম ভেবে নাও যে তোমার পাড়াতে একজনের পাড়াতে 5টা মিষ্টির দোকান, একজনের পাড়াতে 2টো মিষ্টির দোকান, রাইট? ভাইফোঁটার সময় মিষ্টির দোকানগুলোতে প্রচুর ভিড় হয়। 5টায় যদি ভালো দোকান হয় আর এইদিকে যদি 2টো ভালো দোকান হয়, তাহলে যেখানে 2টো ভালো দোকান, পাড়ায় 100 জন লোক থাকলে, মিষ্টি কেনার দরকার থাকলে অন অ্যান অ্যাভারেজ এক একটা দোকানে 50 জন লোক লাইন দেবে। আর যেখানে 5টা দোকান সেখানে অন অ্যান অ্যাভারেজ 20 জন লোক লাইন দেবে। তাহলে কি হলো, তোমার গ্রোথ সেন্টার যেই বাড়িয়ে দিলে ইনিশিয়েটর কনসেন্ট্রেশন বাড়ানোয়, তাহলে তোমার ডিগ্রি অফ পলিমারাইজেশনটা ফল করলো, মলিকুলার ওয়েটটাও ফল করলো, রাইট? আচ্ছা, এবার এখানে দেখে নাও, এখানে তোমার এই একটা মনোমার, এগুলোকে গ্র্যাজুয়ালি কানেক্ট করা হয়েছে, মানে তোমার ডিগ্রি অফ পলিমারাইজেশন যখন কেউ কানেক্টেড নয় 0, যখন একটা কানেক্টেড একটার সাথে আর একটা তখন 1, এইভাবে করে করে এটা 12 অব্দি এসছে। যখন 12টা কানেক্টেড হচ্ছে তখন তোমার ডিগ্রি অফ পলিমারাইজেশন হচ্ছে 12। এবার কনডেনসেশনের সঙ্গে তফাৎটা কি বলতো? 6 থেকে 12 তো ওখানে এক্সপোনেনশিয়াল রাইজ ছিল, মানে 11 থেকে 12 তো লিনিয়ার রাইজ। Very good. So this is the fundamental difference between the approach of a condensation and a free radical polymerization or addition polymerization. এখানে মলিকুলার ওয়েটের যে গ্রোথটা সেইটা কিন্তু লিনিয়ারলি হয়, আর তোমার কন্ডেনসেশনের ক্ষেত্রে মলিকুলার ওয়েটের গ্রোথটা তোমার এক্সপোনেনশিয়ালি হয়। একদম 95% অবধি প্রায় কোনো গ্রোথই থাকে না, তারপর সেটা আস্তে আস্তে মলিকুলার ওয়েটটা বাড়তে থাকে এবং সেটা এক্সপোনেনশিয়ালি বেড়ে যায় আফটার 95%, রাইট? তাহলে যে রিয়াকশনটা স্লো সেখানে কিন্তু আস্তে আস্তে গ্রোথ হচ্ছে না, সেখানে এট দ্য এন্ড গিয়ে এক্সপোনেনশিয়াল গ্রোথ হচ্ছে। আর যে রিয়াকশনটা ফাস্ট সেটাতে কিন্তু একটা লিনিয়ার গ্রোথ হচ্ছে, মলিকুলার ওয়েটের গ্রোথ হচ্ছে। আচ্ছা, এখানে কিছু তোমার মনোমার দিয়েছে, যেমন যেগুলো ফ্রি র্যাডিক্যাল পলিমারাইজেশনে তাদের গ্রোথ দেখা যায়, বা যাদেরকে ফ্রি র্যাডিক্যাল মোডে পলিমারাইজ করা যায়, পলিমিথাইল মিথাক্রাইলেট, রাইট? এখানে পটাশিয়াম পারসালফেট Ka2S2O8 দিলে মিথাক্রাইলেট থেকে তুমি পটাশিয়াম পারসালফেট অ্যাড করে K2S2O8 তুমি পলিমিথাইল মিথাক্রাইলেটে চলে গেলে, এটা হচ্ছে ফ্রি র্যাডিক্যাল। কার্বোক্যাটায়নিক যদি হয় তাহলে সেক্ষেত্রে আইসোবিউটিলিন, রাইট, অ্যান্ড আইসোপ্রিন, এই কোপলিমারাইজেশনটা ইন প্রেজেন্স অফ লিউইস অ্যাসিড AlCl3 and methylene chloride CH2Cl2 হবে, CH2Cl2 যেটা সলভেন্ট হিসেবে ইউজ হয়, এইটা কোপলিমারাইজ করে।
98N আর 2N মানে আইসোবিউটিলিনটা 98 মোল পার্সেন্ট আর আইসোপ্রিনটা হচ্ছে 2 মোল পার্সেন্ট, রাইট। আর একটা হচ্ছে কোঅর্ডিনেশন পলিমারাইজেশন, যেখানে ধরো পলিপ্রপিলিন, তাকে তুমি টাইটেনিয়াম টেট্রাক্লোরাইড, অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড, অ্যালকিল অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড, অল্প অ্যামাউন্ট অফ ওয়াটার নিয়ে এটাকে কোঅর্ডিনেট পলিমারাইজেশন করে এই যে ক্যাটালিস্টটা মেনশন করা হয়েছে, দিস ইজ কল্ড জিগলার-নাটা ক্যাটালিস্ট, আমরা পরে করব কোঅর্ডিনেশন মেকানিজম করে একে পলিমারাইজ করে দেওয়া হচ্ছে, রাইট। তাহলে এইগুলো তোমার সবই এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে তোমার গ্র্যাজুয়ালি কিভাবে এই গ্রোথ গুলো হচ্ছে। এখানে রিঅ্যাক্ট্যান্ট ক্যাপাবিলিটিস বলে দিস ইজ আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট টেবল, যেটা তোমার কোন মনোমার কি মোডে পলিমারাইজ করবে সেইটাকে অ্যাসাইন করেছে। ধরো ইথিলিন, এটা র্যাডিকালে যাবে, ক্যাটায়নিক যাবে, অ্যানায়নিকে যাবে না কোঅর্ডিনেশনে যাবে। আলফা অলিফিনস, রাইট, যেখানে তোমার ভ্যালুটা হচ্ছে গ্রেটার অর ইকুয়াল টু C3, মানে নাম্বার অফ কার্বনস ইন দ্য মোনোমার 3টে বা তার বেশি, তাহলে র্যাডিকালে যাবে না, ক্যাটায়নিকে যাবে না, অ্যানায়নিকে যাবে না, তাহলে শুধুমাত্র এটা কোঅর্ডিনেশনে যাবে, পলিমারাইজ করবে। 1,1 ডাইঅ্যালকিল অ্যালকিনস, এটা র্যাডিকালে যাবে না, ক্যাটায়নিকে যাবে, অ্যানায়নিকে যাবে না, কোঅর্ডিনেশনে যাবে না। 1,3 ডাইইনস, এটা র্যাডিকালে যাবে, ক্যাটায়নিকে যাবে, অ্যানায়নিকে যাবে না, কোঅর্ডিনেশনে যাবে না, না এটা সবইতেই যাবে, সরি। স্টাইরিন, আলফা মিথাইল স্টাইরিন, র্যাডিকালে যাবে, ক্যাটায়নিকে যাবে, অ্যানায়নিকে যাবে, কোঅর্ডিনেশনে যাবে, চারটেতেই যাবে। ভিনাইল ক্লোরাইড, এটা র্যাডিকালে যাবে, ক্যাটায়নিকে যাবে না, অ্যানায়নিকে যাবে না, আবার কোঅর্ডিনেশনে যাবে। টেট্রাফ্লোরোইথিলিন, র্যাডিকাল যাবে, ক্যাটায়নিক অ্যানায়নিকে যাবে না, আবার কোঅর্ডিনেশন পলিমারাইজেশনে যাবে। অ্যাক্রাইলেট মেথাক্রাইলেট এস্টার্স, যেটা র্যাডিকালে যাবে, ক্যাটায়নিকে যাবে না, অ্যানায়নিকে যাবে, কোঅর্ডিনেশনে যাবে। অ্যাক্রাইলোনাইট্রাইল মেথাক্রাইলোনাইট্রাইল, এটা র্যাডিকালে যাবে, ক্যাটায়নিকে যাবে না, অ্যানায়নিকে যাবে, আর মেটাল কোঅর্ডিনেশন পলিমারাইজেশনও যাবে। ভিনাইল ইথার্স, এটা র্যাডিকালে যাবে না, ক্যাটায়নিকে যাবে, অ্যানায়নিকে যাবে না, কিন্তু কোঅর্ডিনেশনে যাবে। আর ভিনাইল এস্টার্স, এটা র্যাডিকালে যাবে, ক্যাটায়নিকে যাবে, অ্যানায়নিকে যাবে না, কোঅর্ডিনেশনেও যাবে না। ঠিক আছে, তাহলে আমরা আজকে এই অবধি রাখলাম, তোমরা এটা একটু পড়ো, আমরা স্লোলি প্রোগ্রেস করছি, অসুবিধে নেই। যদি কোনো প্রশ্ন থাকে জিজ্ঞেস করতে পারো আমাকে, এলস উই উইল স্টপ হিয়ার। Okay, so if there is no question, then we are finishing here for today. Huh? Okay, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.